ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक्षस्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय गौरप्रदाय निगर्गपदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। మూడవ స్కందం 19వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభు. జయరాధ మాధవ్ కాలేదు ప్రభుజీ. ఎవరైనా చేస్తారా? జయరాధ మాధవ్. లక్ష్మీ మాతాజీ చేస్తారా? హరే కృష్ణ. రొటేషన్ లోనే పిలుస్తున్నాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను బయట ఉన్నాను మాతాజీ, ఎవరైనా చేస్తారు మాతాజీ. ఓకే హరే కృష్ణ. వాసవి రాణి మాతాజీ, ఎవరన్నా ప్రభుజీలు మాతాజీలు. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి ఎవరికైతే చేయగలరో. హరే కృష్ణ. సర్లదేవ్ మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి. జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరా వనచారి. యమునా తీరా వనచారి. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ హరే రామ
राम राम हरे 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 श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे जय हो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। మూడో స్కందం 19వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకం. వినష్టాసు స్వమాయాసు భూయాశ్చావ్రజ్య కేశవం రోషోపగుహమానోము దుర్దశో వస్థితం బహిః. Translation: when the demon saw his magical forces dispelled, he once again came into the presence of the personality of Godhead Keshava and, full of rage, tried to embrace him with his arms to crush him. But to his great amazement, he found the Lord standing outside the circle of his arms. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. In this verse, the Lord is addressed as Keshava because he killed the demon Keshi in the beginning of the creation. Keshava also is name of Krishna. Krishna is the origin of all incarnations, and it is confirmed in Brahma Samhita that Govinda, the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, exists simultaneously in his different incarnations and expansions. The demon's attempt to measure the supreme personality of Godhead is significant. The demon wanted to embrace him with his arms, thinking that with his limited arms he could capture the absolute by material power. He did not know that God is the greatest of the great, the smallest of the small. No one can capture the Supreme Lord or bring him under the control, but the demoniac person always attempts to measure the length and breadth of the Supreme Lord. By his inconceivable potency, the Lord can become the universal form as explained in Bhagavad Gita, and at the same time, he can remain within the box of his devotees as their worshipable deity. There are many devotees who keep a statue of the Lord in a small box and carry it with them everywhere. Every morning they worship the Lord in the box. The Supreme Lord Keshava, or the personality of Godhead Krishna, is not bound by any measure of our calculation. He can remain with the devotee in any suitable form, yet he is unapproachable by any amount of demoniac activities. సో ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు మళ్ళీ ప్రయత్నించాడు. ఎన్నోసార్లు విఫలమవుతున్నాడు, మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తున్నాడు. సో ప్రయత్నో విధేయ, మళ్ళీ ప్రయత్నించు అన్నట్టుగా. యాక్చువల్గా అతను ఏదైతే ప్రయాసం చేస్తున్నాడో భగవంతుణ్ణి తక్కువ చేసేదానికి, భగవంతుణ్ణి సంహరించే దానికోసమని ఏ విద్యలు అని కూడా అనను, ఏ శక్తులు అతనైతే పొందేదానికి ప్రయత్నించాడో భగవంతుణ్ణి సంహరించేదానికి, ఇది ఎవరైనా సరే కూడా హిరణ్యాక్షుడు లాంటి వారు కూడా భగవంతుణ్ణి పొందేదానికి, భగవంతుడు భక్తుడయ్యేదాని కోసం ఇంత ప్రయత్నం చేస్తుంటే భగవంతుడు ఆనందంతో కౌగులించుకొని ఉంటారు అతన్ని. కానీ అది అతని ప్రారంభం. అతను జన్మ తీసుకున్నదే భగవంతుని యొక్క శత్రువులాగా పుట్టేలాగా. సో ఇదంతా మనకి కూడా ఒక గుణపాఠం. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే,
అతను ఎంతో శక్తి తిరిగేస్తున్నారు, ఆయన వ్యత్యసిస్తున్నారు. ఎన్నో ఎన్నో అతను శక్తుల్ని అర్జించారు. దేనికోసం అర్జించారంటే భగవంతుడి మీద ద్వేషాన్ని అతను పెంచుకునేదానికి. అతను తన లిమిటెడ్ చేతులతోని భగవంతుడిని పట్టుకునేద్దామని అనుకున్నారు, భగవంతుడిని సంహరించేద్దామని అనుకున్నారు. మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో చెప్పారు, ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన సంఘత్యాగస్య తతో వృత్తి షద్భీర్ భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. కానీ అతను చేస్తున్నది ఏంటంటే ఉత్సాహాత్. ఎంతైనా సరే కూడా ఆయన ఉత్సాహాన్ని మాత్రం కోల్పోవటం లేదు. ఆయన ముష్టిక ప్రహారం చేశారు, ఓడిపోతున్నారు. ఫస్ట్ ఆయన గదా ప్రహారం చేశారు, దాంట్లో నిర్వీర్యం అయిపోయింది. దాని తర్వాత త్రిశూలాన్ని విసివేరు, అది తునాతునకలు అయిపోయింది. దాని తర్వాత ముష్టిక ప్రహారం చేశారు, అందులో కూడా ఓడిపోయారు. దాని తర్వాత అతను అసురీ శక్తులందరినీ కూడా పంపించారు, వారందరినీ కూడా తునాతునకలుగా చేసేశారు. సో ఇంత చేసినా సరే కూడా అతనికి ఓడిపోతున్నారు అన్నట్టుగా ఆయనకి లేదు. ఆయన ఇప్పటికైనా క్షమాపణ కోరి ఆయన భగవంతుడి శరణాగతి పొందుదామని లేదు. సో యాక్చువల్గా ఎక్కడైతే ఆయన ఉత్సాహం చూపించకూడదో అక్కడ ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు, ఎక్కడైతే ఉత్సాహం చూపించాలో అక్కడ చూపించటం లేదు. సో ఉత్సాహ నిశ్చయాత్, దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకొని ఉన్నారు. భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవాలి అని కాదు, భగవంతుడిని ఎలాగైనా సంహరించేస్తాను అనే నమ్మకంతో. ధైర్యాత్, ఇంతకాలం అతను ధైర్యమే ప్రదర్శిస్తున్నారు, కానీ తప్పు త్రోవలోని. సో ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తన సంఘత్యాగ. కానీ అక్కడ చేసిన పెద్ద పొరపాటు ఏంటి అని అంటే చెడు సాంగత్యం. చెడు సాంగత్యంలో ఉంటూ చెడు తెలుసుకొని చెడునే అవలంబిస్తూ ఆ చెడు కోసమనే పాకులాడిపోతున్నారు. మనం కూడా నిజం చెప్పాలి అని అంటే ఈ లోకంలోని ప్రతి ఒక్కరు హిరణ్యాక్షులు, హిరణ్య కశ్యపులు. హిరణ్య అక్ష అంటే, హిరణ్య అంటే బంగారం, అక్ష అంటే చూసే దృష్టి. బంగారం కోసం వెతుకుతున్నవారు అంటే ధనం కోసం వెతుకుతున్నవారు. ఎవరికి కలియుగంలోని ధనం అంటే ప్రీతి లేదు? ప్రతి ఒక్కరు ధనం కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు. సో అందుకోసమే మనకన్నిటికంటే మొట్టమొదటిగా వచ్చింది హిరణ్యాక్షుడు గురించి. అండ్ హిరణ్య కశ్యప అంటే బంగారు, పడక సుఖము, ఈ రెండిటి కోసం వెతికేవారు. సో అంటే ఆడవారితోని పరస్త్రీ సంభోగం కోరుకునేవారు, లేక పరపురుషు సంభోగం కోరుకునేవారు. సో ఈ కలియుగంలోని ఈ రెండే రెండు ప్రతి జీవుడు కూడా వెతుకుతున్నాడు. పరస్త్రీ సంభోగము, ధనం అనగా హిరణ్యం అనగా బంగారు. బంగారు నిధులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ధనం ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది, దానికోసమనే వెతుకుతున్నారు. దానికోసం ఎన్ని పాకులాట్లైనా సరే కూడా పర్వాలేదు. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ. సో మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో చెప్తున్నారు, అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంఘస్య లౌల్యంచ షద్భీర్భక్తి వినశ్యతి. సో ప్రయాసశ్చ అంటే అనవసరంగా పాకులాడడం. దేనికోసం పాకులాడటము? అనవసరంగా అవసరం కంటే మించిన ధనం కోసం అనేసి పాకులాడడం. మరి ఈ రకంగా చూసుకోవాలంటే కలియుగంలో ఉండే వారందరూ కూడా హిరణ్యాక్షులు, హిరణ్య కశిపులే. వారు కేవలం ప్రతి ఒక్కరం మనం ధనం కోసమని మనం వెతుక్కుంటున్నాం. కొంతమంది హిరణ్య కశిపులు కూడా ఉంటారు, కేవలం ధనం ధనం ధనం. సో ఈ రకంగా ధనం కోసం అనేసనే వెతుక్కుంటూ మన జీవితాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాం. సో ఇది యాక్చువల్గా నా గురించి చెప్తున్నాను. సో ఈ రకంగా కేవలం ధనం సంపాదించడం అనేది తప్పు కాదు. ఈవెన్ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి కూడా ధనం కోసమనే ఉద్యోగం చేశారు. కానీ వారి అవసరం ఎంత మేరకు ఉన్నదో అంత దాకా పెట్టుకొని మిగతాది మందిర నిర్మాణం కోసం ఇవ్వడం అనేది అది ఉత్తమమైన పని. ఈవెన్ శ్రీల రూప గోస్వామి కూడా మనకి చెప్పారు, వారు సంపాదించిన ధనాన్ని 25% వారి ఆరోగ్యం వాటి కోసమని, మిగతా 25% వారి ఫ్యామిలీ కోసమని, మిగతా 50% భగవంతుని గుడి కోసమని నిర్మాణానికి వారు ధనాన్ని ఇచ్చారు. కలియుగంలో మనం అంత ఇవ్వలేకపోవచ్చేమో, ఎందుకనంటే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి. కాకపోతే ఎంతో కొంత ధనం మందిరం కోసం ఇవ్వాలి. అండ్ సెకండ్లీ అంతగా పాకులాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ధనం కోసం. ఎందుకనంటే జీవితకాలం అంతా ధనం కోసం పాకులాడుతూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే రిటైర్ అయిపోతామో అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు. అప్పుడు కూడా కాబట్టి ధనం గురించే ఆలోచన ఉంటుంది, ఇంకే రకంగా ధనం సంపాదించాలి. సో
ఆ రకంగానే ఆలోచిస్తూ వారి జీవితాన్ని వారు వృధా చేసేసుకుంటారు. వారు సంపాదించిన కోట్లాది ఆస్తిలో నుంచి ఒక్క రూపాయిని కూడా వారు పట్టుకెళ్ళలేరు. సో ఈ రకంగా మళ్ళీ వారు వేరే జన్మం తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది వారి కర్మలకి అనుసారంగా. ఆ ధనం సంపాదించేది కూడా ఎలా సంపాదించుంటారు? అవసరాలు ఉన్నాయి అనుకొని ఊహిస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా మనం ఎంత సంపాదించినా మన అవసరాలు పూర్తవవు. అండ్ అలా అని మనం భగవంతుడిని నమ్ముకున్న వారికి ఆ కష్టాలు తీరకుండా కూడా ఉండవు. సో ఇది నేను మాట్లాడేది కేవలం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వారి గురించే కాదు. ఇప్పుడు నామనిష్టా ప్రభు తీసుకోండి, హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు, శివాసంగన్ ప్రభు, వారందరికీ కూడా వారు కేవలం వారంతా గొప్ప చదువులు చదువుకున్నారు, గొప్ప గొప్ప ఉద్యోగాలు చేశారు. ఒకరు ఐఐటి చేస్తే ఒకరు ఎంబీబీఎస్ లోని టాపర్. సో ఆ రకంగా ఉన్నవారైనా సరే కూడా వారు ఏం చేశారు అని అంటే ఉద్యోగాలన్నింటినీ విడిచిపెట్టుకొని వచ్చి భగవంతుడి కోసమని వారు సంలగ్నం అయిపోయారు. ఎంతో ప్రయత్నించారు మందిర నిర్మాణం కోసమని, భక్తుల కోసమని. వారి ప్రాణాన్ని సైతం వారు లెక్క చేయకుండా దానికోసమని నిరంతరంగా కృషి పడ్డారు. కానీ లాభం శూన్యం. కానీ ఎప్పుడు కూడా వారు వారి ఉత్సాహాన్ని కోల్పోలేదు. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్, ఉత్సాహంతోనే ఉన్నాం. భగవంతుడు చూసుకుంటారు, ధనం లేదు పర్వాలేదు, భగవంతుడు చూసుకుంటారు. ఐఐటి చదివిన ఆయన, ఎంబీబీఎస్ టాపరు, వారికి దగ్గర డబ్బులు లేవు, వారు ఎవరో ఒకరు ఇస్తారులే అని అనుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరి దగ్గర వెళ్ళి అడగలేరు, ఎవరికి చెప్పలేరు ప్రాబ్లమ్స్. అలా అని మందిరానికి వచ్చిన వారిని వద్దు అని అనలేరు. వారు ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్నప్పుడు మందిరంలోని ధనం లేదు, మాకు ఇవంతా కష్టం అవుతోందని ఎవరికి చెప్పుకోలేదు. కానీ వచ్చిన వారందరికీ ఒక చిరునవ్వుతో వారికి ఆ ప్రసాదాన్ని వడ్డిస్తూను మేమంతా తినేసి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ గురు మహారాజ్ పరమ కృపాలు, అతను చేయబెట్టారు తల మీద మన ప్రభుకి. అతను చెప్పారు ఈ రకంగా ఆన్లైన్ చేయొచ్చు కదా అని. దానికి తగినట్టుగా అసలే మందిరంలోని భక్తులు రావటం లేదు సరికదా, ఈ కరోనా మహమ్మారి వచ్చేసింది. సో గుడికి అసలు ఎవరూ రానియకుండా చేసేశారు, ఎక్కడికక్కడ లాక్డౌన్ విధించేశారు. ఏం చేయాలి? ముందే అంతంత మాత్రం పెద్ద పెద్ద మందిరాలు, టీటీడీ లాంటి వారు కూడా ఆఖరికి ఆ టైంలోని జీతాలు ఇవ్వలేమన్నారు. అలాంటి సమయంలో ఆఖరికి పాపం ఇక్కడ మందిరం క్లోజ్ అయిపోయింది, ఏమీ ఏమాత్రం కూడా ధనం రావటం లేదు, దాని నుంచి ఏమాత్రం కూడా ఖర్చులు పెట్టలేకపోతున్నారు. అలా అని ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే రూలు, ఇస్కాన్ మందిరాల్లోని వారు ధనాన్ని వేరే మందిరం నుంచి వారు అప్పుగా ఆ రకంగా తీసుకునేదానికి కూడా లేదు, లేక మందిర నిర్మాణం కోసం కూడా. ఏ మందిరం వాళ్ళు వారి యొక్క ప్రాఫిట్ సెంటర్ని వాళ్లే చూసుకోవాలి. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లోని గురు మహారాజ్ యొక్క పాదాల దగ్గర పడి హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు చెప్పారు తన కష్టాన్ని. సో గురు మహారాజ్ కూడా ఆయన ఎంతైనా గురు, ఆయన ఏమాత్రం కూడా చలించలేదు. ఎందుకంటే పరిపూర్ణ నమ్మకం ఉన్నది కృష్ణుడి మీద. సో సమయం వచ్చింది, కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే పరీక్షిస్తారు. కష్టాలు అనేది వచ్చింది అని అంటే భగవంతుడు అలాంటి సమయంలో గురు మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగగానే గురు మహారాజ్ చెప్పారు, మిగతా మందిరాలు చేస్తున్నట్టుగానే ఆన్లైన్ ప్రీచింగ్ చెయ్యి. సరే మీ ఆశీర్వాదం కావాలి అనగానే గురు మహారాజ్ తన శీతలమైన చేతులని అతను హిస్ గ్రేస్ నామనిష్టా ప్రభు యొక్క శిరస్సు మీద పెట్టి ఆశీర్వదిస్తూ, వెళ్ళు అంతా మంచే జరుగుతుంది, నీకు నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, ఈ రకంగా ఆన్లైన్ లోని అన్ని ఇది స్టార్ట్ చేయని అన్నారు. సో నామనిష్టా ప్రభు పెద్దగా అనుకోలేదు, ఎంతమంది వస్తారులే, ఒక 300 మంది రావచ్చేమో కన్నడ వాళ్ళని అనుకున్నారు. ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు ఉండే ధనంతోనే. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయకుండా ఎవరు రాదు, కానీ ఉండే ధనంతో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయంగానే భగవంతుడు లీల ఏంటి అని అంటే అది శాపం అనేది కూడా యాక్చువల్గా అదొక పెద్ద వరం. శాపం ఏంటి అని అంటే అసలే మామూలుగా మందిరానికి రావటం లేదు భక్తులు, దాంట్లోని ఇంకో పెద్ద శాపం ఏంటి అని అంటే లాక్డౌన్ విధించడం. కానీ అన్నిటికంటే పెద్ద వరం ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నారు లాక్డౌన్ వల్ల. వారు ఇది ఫేస్బుక్ అటువంటి యాప్స్ ని వారు చూసినప్పుడు వారికి ఆన్లైన్ లో భగవద్గీత కనిపించింది,
మామూలుగా ఉంటే వారు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవారు కాదేమో, కానీ లాక్డౌన్ ఇంట్లోనే ఉన్నారు, ఏం చేయాలి, సరే భగవద్గీత నేర్చుకుందాం అని అనుకున్నారు, లాగిన్ అయ్యారు. ఇలా చేస్తూ మొదటి బ్యాచ్ లోనే 10,000 మంది రిజిస్టర్ అయిపోయారు. ఏం చేయాలో అర్థం కాకుండా అదరా బదరాగా మిగతా భాషల వారందరినీ కూడా కాల్ చేయడం మొదలు పెట్టారు, మీరు వస్తారా అని. నాకు అర్హత లేదు కదా అని అంటే, ఇప్పుడు అర్హత గురించి ఆలోచించేంత సమయం లేదు, నీకు భగవద్గీత తెలుసు, నువ్వు అది చెప్పాలి అనుకుంటూ ఒక్కొక్కరిని కూడా ప్రాధేయపడుతూ వచ్చారు. సో మాకు తోచినట్టుగా ఎవరికి వారు కొంతమంది చెప్తూ వచ్చారు. నాకు సమయం కుదరదు అని చెప్పని మా అమ్మని పెట్టాను నేను, మా అమ్మ చెప్తూ వచ్చారు. సో ఈ రకంగా ఎవరెవరో ఒక్కొక్కరు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు భగవద్గీతలో అంతా కూడా. సో చూస్తూ 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 ఇప్పటికి సుమారుగా ఒక 10 లక్షల మంది యావత్ ప్రపంచంలో నుంచి భగవద్గీత అనే దివ్య గ్రంథాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ధనం వచ్చింది, విరాళాలు వచ్చాయి, మందిర నిర్మాణం మొదలెట్టారు. ఆ మందిర నిర్మాణం మొదలెట్టడం ఏంటి, పూర్తి ఎప్పుడు అయిపోతుందో కూడా తెలియటం లేదు. దానితో పాటు ఒక పక్క మందిర నిర్మాణం అంతా చేస్తూ కూడా ఇంకో పక్కన ఈ దివ్యమైన స్థలాలు లైక్ మాయాపూర్, బృందావన్, అటువంటి తీర్థ స్థలాలు ఏదైతే సాక్షాత్ శ్రీమతి రాధారాణి కట్టించారో ఆ దివ్యమైన స్థలాలకన్నిటికీ కూడా ఒక ట్రిప్ భక్తులతో పాటు వేస్తున్నారు. సో భక్తులకు కూడా వీటన్నిటి గురించి తెలిసేలాగా, ఈ స్థలాల గురించి, సో వారికి భక్తి పెంపొందించేలాగా, ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బంది కలిగేలాగా చేయలేదు, వారందరికీ కూడా చాలా బాగా చేయిస్తున్నారు. అండ్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి లాంటి దివ్య మహోత్సవాలు మరియు ఇనీషియేషన్ దాకా కూడా తీసుకెళ్లారు. అండ్ భక్తి శాస్త్రి లాంటి కోర్సులు ఫ్రీగా చెప్పిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఫ్రీయే, ఎవరికి కూడా ఇంత ధనం కట్టాలి అని ఎవరికి చెప్పలేదు, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి కోర్సు ఫ్రీ. సో గురుదక్షిణగా మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరైతే నేర్చుకున్నారో, లబ్ధి పొందారో వారు మందిరానికి దానం ఇవ్వడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కర్తవ్యం. అది ఎందుకంటే మనం అనుకుంటున్నాం మందిరం పూర్తి అయిపోయిందని, కానీ ఇంకా కాలేదు. దానికి కూడా చిన్న చిన్న వాటన్నిటికీ కూడా ధనం కావాలి. ఒకసారి మందిరం పూర్తిగా నిర్మాణం అయిపోయి భక్తులు రాకపోకలు మొదలెట్టిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడ వాస్తవ్యులు వారు ధనాన్ని విరాళంగా ఇవ్వచ్చు. కానీ ఒక పేరు వచ్చేంత దాకా ఆ మందిరానికి ధనం అయితే ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది. అండ్ మునుపు కంటే ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు వాటన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు పెద్ద మందిరం, అకామిడేషన్ అవన్నిటికీ కూడా ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇది భక్తులకి తెలుసు భగవంతుడి గురించి, తన భక్తుల గురించి. కానీ అభక్తులకు తెలియదు. అభక్తులు ఏం చేస్తారు అని అంటే, భగవంతుడిని వారు వారి లిమిటెడ్ పరిజ్ఞానంతో వారు కట్టిపెట్టేద్దాం అని అనుకుంటారు. భగవంతుడిని ఏదో ఒక రకంగా మ్యానిపులేట్ చేసేద్దాం అనుకుంటారు. ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు చేసినట్టుగా తన చేతులతో బంధించేద్దాం, భగవంతుడిని పిడికలతో మనం గట్టిగా పిండేద్దాము అని అనుకున్నాడు. అలాగే అక్కడ దుర్యోధనుడు కూడా భగవంతుడిని ఎప్పుడైతే రాయబారం కోసం వచ్చారో భగవంతుడు, పాండవులు రాయబారం కోసమని, అప్పుడు కూడా దుర్యోధనుడు అలాగే ప్రయత్నించాడు భగవంతుడిని కట్టేద్దామని, కానీ కుదరలేదు. అండ్ అలాగే దుర్యోధనుడు తండ్రి ధృతరాష్ట్రుల వారు, అతను కూడా ప్రయత్నించారు భీముణ్ణి ఇలాగే చంపేద్దాము అని, కానీ భగవంతుడు సరైన సమయానికి భీముణ్ణి కూడా కాపాడేశారు. సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అసురీ ప్రవృత్తి, అసూయ భావం వల్ల వచ్చేది. సో అసురులు వచ్చేది అసూయ వల్ల, అసూయ పెరిగితే అసురులు అవుతారు. సో ఇతరులు బాగుపడుతున్నారు అనేది చూడలేకపోయిన వారు, వారికి ఎందుకు కాటం లేదని అనుకున్నవారు, సో అటువంటి వారికి ఈ అసూయ భావం అనేది వస్తుంది. కృష్ణుడికి 16,108 మంది గోపికలతో పెళ్ళయిందంట కదా. యాక్చువల్గా అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, కృష్ణుడు 16,108 మందితో ఎందుకు చేసుకున్నారు అనేది కాదు, నేనెందుకు అంతమందితో చేసుకోలేనని. సో ఎవరో ఒక డివోటీ కూడా అడిగారు, స్వామి కృష్ణుడు నిజంగా దేవాది దేవుడు అని, ఎందుకు అని అంటే, నాతో ఒక భార్య ఇక్కడ పోషించలేకపోతున్నాను, అలాంటిది కృష్ణుడు 16,108 మందిని పెట్టుకున్నారు భార్యలాగా అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరిని సంతృప్తి పరుస్తున్నారు అని అంటే అతను నిజంగానే దేవాది దేవుడు అని. సో ఏదో ఒక రకంగా మొత్తానికి వారు
ఆలోచిస్తున్నారు, వారికి ఇది ఉన్నది, తెలివి ఉన్నది, కంక్లూషన్కి వచ్చారు కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని అంటే అది చాలు. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్కరు వారి వారి ఆలోచన ప్రకారంగా వారికి ఏంటి అని అంటే తెలుసుకుంటారు భగవంతుని. తెలుసుకోలేని వారు ఈ రకంగా ఎన్ని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేసినా సరే కూడా భగవంతుణ్ణి బంధించేది వారి వల్ల కాదు. ఇప్పటిదాకా భగవంతుణ్ణి బంధించగలిసిన ఆ జాతి, ఆ కీర్తి ఎవరికి దక్కింది అని అంటే కేవలం యశోదామాత. యశోదామాత కూడా ఎందుకు దక్కింది? ఆవిడ కోపంతోనో అసూయతోనో కృష్ణుని బంధించాలని అనుకోలేదు, ఆవిడ ప్రేమతో కృష్ణుని బంధించాలనుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణుడికి వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నారు, కానీ ఆవిడ తల్లిగా తన ధర్మము ఏంటి అని అంటే తన తనయుణ్ణి సరైన మార్గంలో పెట్టేదానికి. కాబట్టి తన కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడిలాగా చూడటం లేదు, తన చిన్న బాలుడిలాగానే చూస్తున్నారు. ఏన్నైనా మన ఇంట్లో నీ వెన్న తక్కువ అయిపోయిందా, నువ్వు ఇతరుల ఇంట్లో నువ్వు వెళ్ళి వెన్న తింటున్నావు, వాళ్ళు వచ్చి నాతో చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడిని ఆపేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. లేకపోతే మీరే ఆలోచించండి, మీ ఇంట్లోనే ఎవడైనా ఒక దొంగ వస్తున్నాడంటే అది మీకు తెలుసు అని అంటే ఫస్ట్ మీరు దొంగ వచ్చి రాగానే పట్టుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, ఏదో ఒక ప్లాన్ వేస్తారు, వచ్చి రాగానే పట్టుకునేస్తారు. లేదు ఇంకొక మెట్టు ముందుకు వెళ్దామని అంటే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవాలి విత్ ప్రూఫ్, అంటే సీసీ కెమెరాలు పెడతారు, అన్ని చేస్తారు, అతను దొంగతనం చేసేంత దాకా ఎదురు చూస్తారు. కరెక్ట్ గా ఆయన దొంగతనం చేసి తన బ్యాగ్ లో నా సామాన్లు పెట్టుకుంటున్నారో లేదో వెంటనే ఆయన పట్టుకునేస్తారు, పోలీసుల్ని పిలుస్తారు. కానీ ఇదేం విచిత్రం అండి, వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరికీ తెలుసు కృష్ణుడు వస్తున్నారు, వెన్న దొంగతనం చేస్తారు అని. గోపికలకి అందరికీ కృష్ణుడు రానే వచ్చారు, పట్టుకోలేదు. సరే పోనీ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుందాము, దొంగతనం చేస్తున్నప్పుడు పట్టుకుంటారు అని అనుకున్నాం. కృష్ణుడు వెన్న తింటున్నారు, ఊరుకనే ఉన్నారు, కామ్గా ఉన్నారు వారు. కృష్ణుడు వెన్ననంతా ముగిచ్చేశారు, అప్పటికీ కామ్గా ఉన్నారు. మిగిలిపోయిన గిన్నెలోని ఖాళీ గిన్నెలోని చేతులు రాసి ఏదైతే వెన్న వచ్చిందో ఆ వెన్నని తీసుకొని వెళ్ళి అతను అప్పటిదాకా వారి మిత్రగణాలకి ఈవెన్ అతని దగ్గర ఉండే కోతులకు కూడా ఇచ్చేశారు వెన్న. అప్పటిదాకా కూడా కామ్గా ఉన్నారు. సో కృష్ణుడు ఆఖరికి ఖాళీ గిన్నెలో నుంచి చెయ్యి అంతా తీసి దానికి చేతికి అయిన వెన్నని వెళ్ళి అక్కడ ఉండే గోపికలకి మూతి మీద పూసేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అక్కడ దాకా చూశారు, కృష్ణుడు వస్తున్నారు, గప్చుప్గా మళ్ళీ నిద్రపోతున్న వాళ్ళలాగా మళ్ళీ పడుకున్నారు దుప్పటి కప్పుకొని. కృష్ణుడు ఆ చేతిని తీసి వారందరి మూతికి పామేశారు, అప్పటికీ కామ్గా ఉన్నారు. సో దొంగ వచ్చి దొంగతనము చేసుకున్నాడు, మళ్ళీ ఆ అభాండాన్ని ఇంటి యజమాని మీదకే తోసేశాడు, మీరే దొంగతనం చేశారు అన్నట్టుగా. అప్పటిదాకా కూడా కామ్గా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతున్నారో అప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు, నువ్వు దొంగవి, నేను నిన్ను పట్టుకున్నాను అని. సో ఎంత చేసినా కృష్ణుడు వినటం లేదు, వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? ఇంకొకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి కదా. పగలపూటంతా గోపబాలులతోని, రాత్రిపూట గోపికలకు వాగ్దానం చేశారు, నేను మీతో పాటే ఉంటానని. సో ఒక గోపిక అయిపోయింది, ఇంకో గోపిక దగ్గరికి వెళ్ళాలి. రాసలీలు ఆడే వయసు కాదు అది, ఇంకా చిన్నపిల్లాడు. కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వెన్న దొంగ నెపంతోని అతను ప్రతి ఒక్క గోపికలకి దర్శనాన్ని ఇచ్చేవారు. కానీ గోపికలకి సరిపోయేది కాదు. ఏంటి, కృష్ణుడు వచ్చి మాకంత కొద్దిసేపు దర్శనం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతే మేము ఊరుకుంటామా? పదండి అందరం కూడా వెళ్ళి కృష్ణుడిని తన రాజమహల్లోనే వెళ్ళి చూసొద్దాం. అందరూ గోపికలు కలిసి వెళ్తారు అక్కడికి కృష్ణుడిని చూసేదానికి. యశోదాదేవికి అర్థం కాదు, మీరెందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి అంటే, మీ కొడుకుని చూడడానికి వచ్చాము అని అంటే, నా కొడుకు దిష్టి తగులుతుంది, వెళ్ళండి, ఇది పడుకునే సమయం, రాత్రి అయింది, మీరు రాత్రిపూట వచ్చేస్తారా ఇక్కడికి అని అడుగుతారు. కాబట్టి యశోదాదేవిని బాధ కూడా పెట్టకూడదు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కృష్ణుడిని దర్శనం చేసుకోవాలి అని అంటే అక్కడికి వచ్చి కృష్ణుడి మీద కంప్లైంట్ లాగా, మా ఇంట్లో వచ్చి వెన్నంతా తినేసింది కాకుండా మా మూతులకి రాసేసాడండి, ఏం కృష్ణ ఇలా చేసేవా? లేదమ్మా నేను చేయలేదు. ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి ఒక విశేషం అన్నమాట అక్కడ వారికి. సో అవంతా కూడా చూసుకుంటూ ఆనందపడుతూ వారు కృష్ణుడు దర్శనం చేసుకునేవారు. ఇది అక్కడ గోపికలు ఇంకా గోపబాలుల యొక్క తత్వం, ప్రేమతత్వం, శుద్ధమైన ప్రేమతత్వం. అది
సో ఈ రకంగా వారందరూ ఉండేవారు. వారికి వారి ప్రేమని భగవంతుడు మీదకి చూపిస్తూ, ఏందైనా కృష్ణ ఇంత పని చేస్తున్నావు అని చెప్పని ప్రేమతోని ఆఖరికి బంధించేశారు కృష్ణుడిని. కృష్ణుడే తెచ్చి తాళ్ళు కట్టుకున్నారు. సరే అమ్మా, నువ్వు విప్పినట్టుగానే కట్టేసుకో కానీ అదే అహంకార భావంతోని, అసూయ భావంతోని ఎవరైనా సరే కూడా భగవంతుడిని బంధించాలని ప్రయత్నిస్తే వారికి వారి పరిమాణం సరిపోదు. భగవంతుడిని కొలవాలి అని అంటే వారి 2 చేతులు సరిపోవు. అలాంటి 2 చేతులు ఉండే కొన్ని కోట్లాది మంది ఉన్నా సరే కూడా సరిపోరు. సో ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడికి జరిగింది అదే. తన 2 చేతులతోని భగవంతుడిని బంధించాలని అనుకున్నాడు. ఆ 2 చేతులు సరిపోలేదు. భగవంతుడు ఆ పరిధిని దాటి ఉన్నారు. ఏం చేస్తాడు హిరణ్యాక్షుడు కూడా? సో కాబట్టి కోపంతో రగిలిపోతున్నాడు అతను. సో ఇక్కడ ఇంకోటి భగవంతుణ్ణి కేశవ అని చెప్తున్నారు. ఎందుకనంటే కేశి అనే రాక్షసుడిని సంహరించారు, గొప్ప రాక్షసుడు. సో అలాంటి రాక్షసుడిని సంహరించిన ఆ కేశవుడికి వీళ్ళందరూ ఒక లెక్క కాదు. ఇది తెలిసి కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరు ప్రయత్నిస్తారు. అది మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ఠది. సో ఈ రకంగా రాక్షసుల గురించి, అసురుల గురించి చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి ఎవరు కూడా వారి లిమిటెడ్ పరిజ్ఞానంతో బంధించలేరు. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలోని కూడా తన విశ్వరూపాన్ని చూపించారు. సో కావాలనుకుంటే విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉండగలరు. సో అర్జునుడే చెప్పారు, సో దీనికి, ఈ రూపానికి ఆది లేదు, అంతము లేదు, మధ్యము లేదు. సో ఆ రకంగా ఉన్నది అనేసి. సో నా అంతం నా మధ్యం నా పునస్తవాది పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప అని చెప్పని భగవంతుణ్ణి సంబోధించారు అర్జునుల వారు. అర్జునుడు ఎవరైతే సాక్షాత్ పశుపతాస్త్రాన్ని రుద్రుల వారి దగ్గర గెలుచుకొని యుద్ధంలోని మరి వచ్చారో అటువంటి అర్జునుడు భయకంపితులైపోతున్నారు భగవంతుని యొక్క ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని చూసి. అర్జునుడు లాంటి దివ్యమైన భక్తుడే భయకంపితులైపోతున్నారు అని అంటే ఈ రాక్షసులు లాంటి వారికి భగవంతుడు అందుబాటులోకి రాలేరు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సో భగవంతుడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది ఏంటంటే, భగవంతుని తత్వం ఏంటి అని అంటే, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మం వర్త్వాన్ వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. ఎవరు భగవంతుడిని ఎంత మేరాన కొలుస్తారో భగవంతుడు వారికి అంతే మేరాన వారికి ఉంటారు. స్వామి, ఈ డబ్బాలోనే నేను నిన్ను తీసుకెళ్ళగలను, నువ్వు వచ్చేయి, చిన్న లడ్డు గోపాల్ లాగా వచ్చేయి నా దగ్గరికి, నేను పూజలు చేసుకుంటాను స్వామి అని అంటే భగవంతుడు ఆ లడ్డు గోపాలు లాగానే ఉంటారు. అదే చిన్న చిన్న విగ్రహాల్లాగా మనం పెట్టుకొని పూజ చేయాలనుకుంటున్నాం అని అంటే భగవంతుడు మన కోసమని ఆ విగ్రహంలోకి వచ్చేస్తారు. లేదు, భగవంతుడిని ఎవరైనా సరే కూడా సవాలు విసరాలనుకుంటున్నారని అంటే విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తారు వారికి. వారు ఎప్పటికీ కూడా కోలుకోలేరు. సో అర్జునుడు కూడా చెప్పారు విశ్వరూపం సందర్శన యోగంలోని. సో చూస్తున్నారంట ఒక్కొక్కరు కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ విశాలమైన దంతాలకి తగులుకొని వారు నాశనం అయిపోతున్నారు, అక్కడ మాయమైపోతున్నారు. కొంతమంది అయితే ఆ 2 దంతాల మధ్యలోని వారు నలిగిపోతున్నారు, రక్తం గారిపోతుందంట. అంత భయంకరమైన ఆకారం భగవంతుడిది. సో ఈ రకంగా కూడా చేయగలరు భగవంతుడు. కానీ ఇది తెలియని హిరణ్యాక్షుడు భగవంతుణ్ణే జయించాలి అనే ఒక మూర్ఖపు ఆలోచనతోని ఉన్నారు. కానీ భగవంతుడు భక్తులకి అధీనుడు. అహం భక్త పరాధీన అని చెప్పన్నారు భగవంతుడు. 25వ శ్లోకం. తం ముష్టిభిర్ వినగ్నంతం వజ్రసారైరధోక్షజః కరేణ కర్ణమూలేహ అన్యథా త్వష్ట్రమారుపత్తి. The demon now began to strike the Lord with his hard fists, but Lord Adhokshaja slapped him in the root of the ear, even as Indra, the Lord of Maruts, hit the demon Vruta. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The Lord explained here to be Adhokshaja, beyond the reach of the material calculation. Akshaja means the measurement of the senses. Adhokshaja means
that which is beyond the measurement of our senses. సో భగవంతుడిని ఇక్కడ అధోక్షజ అన్నారు. సో అధోక్షజ అంటే ఎవరైతే భగవంతుని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు అధోక్షజ అని, ఎవరైతే మన మానవుల యొక్క పరిధిలోని, అంటే మానవుల యొక్క లిమిటెడ్ జ్ఞానంతో మనం కొలవాలని అనుకుంటాము, దాంట్లోకి రాలేరు. సో అక్షజ అంటే మన క్యాల్కులేషన్ లోకి రావడం, కానీ అధోక్షజ అంటే మన క్యాల్కులేషన్ లోకి రానివారు. సో మనం ఎంతో అనుకుంటాం, కానీ భగవంతుడు దానికంటే కూడా గొప్పవారు. సో ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ అతను తన చేతులతోని ముష్టిక ప్రహారం చేయాలనుకుంటున్నారు. మళ్ళీ పట్టుకోవాలనుకున్నారు, పట్టుకోలేకపోతున్నారు, కాబట్టి ముష్టిక ప్రహారం చేయాలనుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేశారంటే లాగి, మన తెలుగులోనంటారు లాగి గోపు మీద కొట్టారు అని, ఆ రకంగా చెవి కిందన ఒకటి కొట్టేసరికి కళ్ళు దిమ్మ తిరిగిపోతుంది అనమాట. ఆ రకంగా భగవంతుడు కొట్టారనమాట హిరణ్యాక్షుడిని. 26వ శ్లోకం. స ఆహతో విశ్వజిత హావజ్ఞాయ పరిభ్రమద్వాత్ర ఉదస్త్రలోచన విశీర్ణ బాహవ అంఘ్రి శిరోరుహోపదాన్ యథా నాగేంద్రో లులితో నాభవస్వాత. Though struck indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to wheel. His eyeballs bulged out of their sockets, his arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead like a gigantic tree uprooted by the wind. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. It does not take even a moment for the Lord to kill any powerful demon, including Hiranyaksha. The Lord could have killed him long before, but he allowed the demon to display the full extent of his magical feats. One may know that by magical feats, by scientific advancement of knowledge, or by material power, one cannot become the equal of Supreme Personality of Godhead. His one signal is sufficient to destroy all our attempts. His inconceivable power, as displayed here, is so strong that the demon, despite all the demoniac maneuvers, was killed by the Lord when the Lord desired, simply by one slap. మామూలుగా ఊహించేది అందరూ ఏమని ఊహిస్తారు? హిరణ్యాక్షుడు ఇంత శక్తివంతుడు, ఇంత సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్నవారు, ఇంత మాయా శక్తి ఉన్నవారు, సో వారిని సంహరించలేరు అని అనుకుంటారు. కానీ చలో పోని, భగవంతుడు ఉన్నారు, భగవంతుడు కాబట్టి సంహరించగలరు అని అంటే, చాలా చాలా ప్రయత్నాల తర్వాత హిరణ్యాక్షుడు లాంటి గొప్ప రాక్షసుడు సంహరించబడతారు అని అనిపిస్తుంది. పోని అదేనా నమ్ముదాం. మూడోది, హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించాలి అని అంటే ఏ అస్త్రాలో, శస్త్రాలో, లేక సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగిస్తుంటారు, లేక దానికోసమని ఎంతో ప్రయత్నిస్తే గాని హిరణ్యాక్షుడు లాంటి రాక్షసుడు సంహరించబడుండరు అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అందరి యొక్క అంచనాలకు విపరీతంగా భగవంతుడు అతన్ని సంహరించింది ఏ రకంగా సంహరించారు అని అంటే, కేవలం ఒక చెంప దెబ్బతో సంహరించేశారు. ఒక్క దెబ్బ కొట్టారు, చెవి కిందన అతను బింబిరాలెత్తి కిందన పడిపోయాడు. వెంట్రుకలు అన్ని రాలిపోయిందంట, చేతులు కాళ్ళు విరిగిపోయిందంట. సో భగవంతుని యొక్క ఒక్క చెంప దెబ్బ చాలు. ఒక్క దెబ్బ, అది కూడా పరాకుగా కొట్టిన దెబ్బ కూడా ఇటువంటి మాయావి అసురులందరికీ కూడా తన మాయల నుంచి విముక్తిని చేయించేస్తుంది. ఎముకలు ముక్కలు ముక్కలు తునాతునకలు అయిపోయేలాగా చేసేస్తుంది. సో కాబట్టి భగవంతుడి ముందు ఇవంతా కూడా ఒక లెక్క కానే కాదు. భగవంతుడు కావాలనుకుంటే ఇటువంటి కొన్ని వేలాది రాక్షసుల్ని కూడా కేవలం ఒక చెంపదెబ్బతోని వారిని సంహరించగలరు. మామూలుగా చెంపదెబ్బతో ఎవరైనా సంహరించబడతారండి? ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదో గేమ్ కూడా వచ్చింది. ఇద్దరు పోటీదారులు, మామూలుగా ఇంతకు ముందు ముష్టిక యుద్ధం ఉండేది, లేకపోయిందా ఇంకేదో ఫైట్స్ అంతా ఉండేది. ఇప్పుడు ఇదేంటో కొత్తగా వచ్చింది ఒక గేమ్,
ఒకరినొకరు చెంపదెబ్బ కొట్టుకుంటారు. సో ఆ రకంగా చెంపదెబ్బతోని ఎవరు సంహరించబడరు. మహా అయితే అతి బలశాలి ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే కళ్ళు తిరిగి పడతారేమో. కానీ భగవంతుడు కొట్టిన ఒక్క చెంపదెబ్బతోని రాక్షసుడిలోని ఇది జరిగాయి అన్నమాట. ఎన్ని చేంజెస్ జరిగిపోయాయి. చేతి ఎముకలు విరిగిపోయాయి. అసలు చేతుల మీద కొట్టనే లేదు భగవంతుడు. కాళ్ళ ఎముకలు విరిగిపోయాయి. కాళ్ళ మీద కొట్టలేదు అసలు. కానీ అతని చేతుల ఎముకలు కాళ్ళ ఎముకలు విరిగిపోయాయి. చెవి కిందన కొట్టినా సరే కూడా తలపై నుండే వెంట్రుకలు ఒక్కొక్కటి కూడా ఆ శిరస్సుని వదిలి బయటకు పడిపోయాయంట ఒక్కొక్క వెంట్రుకలు. ఎక్కడైతే అసలు కొట్టలేదో అక్కడంతా కూడా ఆ కొట్టిన దెబ్బ యొక్క ఆ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తోంది. అంటే భగవంతుడు ఎంత తీవ్రతతో కొట్టారనేది ఆలోచించవచ్చు. ఒక పెద్ద పర్వతమే వచ్చి ఢీకొన్నట్టుగా ఆ రకంగా జరిగింది హిరణ్యాక్షుడి. సో ఇది కేవలం భగవంతునికి మాత్రమే సాధ్యం. 27వ శ్లోకం. క్షితౌషాయనం తమకుంఠ వర్చసం కరాలదంష్ట్ర పరిష్దచ్చతం అజాదయో వీక్ష శంశసూరాగతో అహో ఇమం కోను లభేత్ సంస్థితం. Aja, Brahma and others arrived on the spot to see the fearfully tusked demon lying on the ground, biting his lip. The glow of his face was yet unfaded, and Brahma admiringly said, "Oh, who could meet such blessed death?" Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Although the demon was dead, his bodily luster was unfaded. This is very peculiar because when a man or animal is dead, the body immediately becomes pale. The luster gradually fades and decomposition takes place. But here, although Hiranyaksha lay dead, his bodily luster was unfaded because the Lord, the Supreme Spirit, was touching his body. One's bodily luster remains fresh only as long as the spirit soul is present. Although the demon's soul has departed his body, the Supreme Spirit touched the body, and therefore his bodily luster did not fade. The individual soul is different from the Supreme Personality of Godhead. One who sees the Supreme Personality of Godhead when he quits his body is certainly very fortunate. And therefore, personalities like Brahma and other demigods eulogize the death of the demon. So, antakale chamam eva smaranmuktva kalevaram yah prayati samadbhavam yatinat atra samshayah. భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవాలి, భగవంతుణ్ణి మాత్రమే తలుచుకోవాలి శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు అన్నారు. ఆ హిరణ్యాక్షుడి భాగ్యం కూడా చూడండి. భగవంతుణ్ణి తలుచుకున్నదే కాదు, భగవంతుణ్ణి సాక్షాత్తు దివ్యమైన నేత్రాలతో చూడగలిచారు ఆయన శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు. అంతేకాదు భగవంతుడు స్పర్శ కూడా చేశారు. ఎవరికి ఉంటుందండి ఆ భాగ్యం? భగవంతుడు స్పర్శ చేసేలాంటి భాగ్యం. మనం భగవంతుణ్ణి మన శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు తలుచుకోగలిస్తే చాలు, మనకు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తానంటున్నారు. అలాంటిది భగవంతుడు ముట్టుకోవడం అండ్ భగవంతుడు కనిపించడం అనేది అది దివ్య పురుషులకి మాత్రమే అది సాధ్యము. మా సాధారణ మానవ మాతృలకు ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ ఇంతలాన ఎముకలు విరిగిపోయినంతలాన దెబ్బలు తిన్నారు. చేతి ఎముకలు విరిగిపోయింది, కాళ్ళ ఎముకలు విరిగిపోయింది, వెంట్రుకలంతా రాలిపోయింది తగిలిన దెబ్బతోని. సో అటువంటిది అంత ఘోరాతి ఘోరంగా ఎప్పుడైతే వారికి దెబ్బ తగులుంటుందో మనం ఊహించవచ్చు. వారి శరీరం తునాతునకలుగా అయిపోయి ఉంటుంది. వారిని గుర్తు కూడా పట్టలేనంత స్థాయిలోని వారు ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడైతే తగలలేదో అక్కడక్కడే ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది ఎముకలు. మరి ఎక్కడైతే తగిలిందో ముఖం మీద, ఆ ముఖం ఏమై ఉండాలి? ముఖం యొక్క ఆ ఎముకలు కూడా ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయి ఉండాలి. ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయినా ఆ శరీరానికి ఎప్పుడైతే ఆ శరీరాన్ని ఆత్మ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుందో చూడడానికి ఆ మృత శరీరం చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది. అందుకోసం చూడండి, మన హిందూ ధర్మం ప్రకారంగా కూడా మనిషికి ఆ శరీరానికి ఆత్మ వారి లోపల ఉండేంత దాకానే ఆ శరీరానికి విలువ.
ఎప్పుడైతే ఆత్మ వెళ్ళిపోతుందో శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి, ఆ శరీరాన్ని వీలైనంత త్వరగా దహనం చేసేయాలంటారు. ఆ అస్థికల్ని కూడా ఇంటి బయటే పెడతారు, కానీ ఇంటి లోపలికి తీసుకురారు. సో అపవిత్రంగా దాన్ని భావిస్తారు. అప్పటిదాకా ఎంతో పవిత్రమైన శరీరం అన్నట్టుగా భావించిన వారు భగవంతుని యొక్క ఆలయం ఇది అనంతగా భావిస్తారు. అలాంటిది ఎవరిదైనా శరీరం త్యాగం చేసేసారనంటే వారిని అపవిత్రంగా భావిస్తారు. సో మన హిందూ ధర్మం ప్రకారంగా, మన సనాతన ధర్మం ప్రకారంగా వారు మైల అనేది పాటిస్తారు వారింటి వారు. సో ఆ రకంగా ఉంటుంది. సో కానీ అంత పరిస్థితిలో కూడా అతని ముఖంలోని ఆ తేజస్సు మాత్రం పోలేదంట, ఆ హిరణ్యాక్షుడి ముఖంలో నుంచి. సో ఎందుకు అనంటే అది అతనికి భగవంతుని యొక్క దర్శనం ఒకటే కలగడ భాగ్యం మాత్రమే కాదు, భగవంతుని యొక్క చేతులు కరకమలాలు కూడా అతనికి తగిలేవి. కాబట్టి అతని రూపం ఏమాత్రం కూడా పాడవ్వలేదు. సో మనం ఇక్కడతోని విరామం తీసుకుందాం, మిగతాది రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో